तो यही भिडियोटे आज आम तुम जीवविज्ञान पंचम अध्याय जहाँकि हूँ आमर नियंत्रण और समन्वय से विषय आम टॉप 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना करूँ एवं मु आशा करुँची तुमने निहाती यही विषय आमर जो वीडियो गुड़िक रही सबू गुड़ी को तुम्हें भल भाव देखि सारी और बहीटी को पढ़ी सारी जहाँफल कि तुम्हें यही क्वेश्चन गुड़ी को बर्तमान प्रैक्टिस करके तुम्हें जापर जे तुम यही विषय तुम केते नॉलेज तुम्हें अर्जन करिछ। तो ताहले चलो वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। तो देखो प्रथम प्रश्नटी कौन कही निम्नोक्त मध्यरु केउ उक्तिटी आमर ठीक अटे। उक्ति गुड़िक देछि प्रथम कौन देछि ना हॉर्मोन गुड़िक खूब कम परिमाण रे और कम सांद्रतार क्रिया संपादन करे। द्वितीय देछि हॉर्मोन गुड़िकर प्रस्तुति और कार्यकारी स्थान समान अटे। तृतीय देछि हॉर्मोन गुड़िकर प्रस्तुति और कार्यकारी स्थान अलग अटे। चतुर्थ देछि एक प्रकार हॉर्मोन एकाधिक प्रक्रिया को नियंत्रण करिपारे। तो ए बी सी डी देख विभिन्न प्रकार उक्ति गुड़िक देछि कही एमानक मध्यरु केउटी ठीक। तो देखो आमर 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर उक्तिटी आमर ठीक अटे जोटा कि अच्छी डी रे ताले उत्तरटी आमर डी हेबो। तापरे द्वितीय प्रश्न को लक्ष्य कर निम्नोक्त मध्यरु केउथिरे कार्यकारी अधिक गति रे होई थाए। ऑप्शन गुड़िक देछि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया सी रे देछि उभय ए और बी और डी रे देछि उपरोक्त कौनसीटी नुहे। तो देखो आमर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया कार्यटी आमर अधिक गति रे होई थाए ताले उत्तरटी आमर ए हेबो। तापरे तृतीय प्रश्न को लक्ष्य कर निम्नोक्त मध्यरु केउ हार्मोन गुड़िक वृद्धि ह्रासक अटंती। ऑप्शन गुड़िक देछि ए रे देछि एब्सिसिक एसिड बी रे देछि एथिलीन सी रे देछि उभय ए और बी और डी रे देछि उपरोक्त कौनसीटी नुहे। तो देखो आमर एब्सिसिक एसिड और एथिलीन उभय हार्मोन गुड़िक आमर वृद्धि ह्रासक अटंती ताले उत्तरटी आमर सी उभय ए और बी। तापरे 4 नंबर प्रश्नटी को लक्ष्य कर केंद्रीय स्नायुतंत्र काहाकू नहीं गठित। ऑप्शन गुड़िक देछि मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड बी रे देछि सुषुम्ना कांड और पश्च मस्तिष्क एवं सी रे देछि मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क डी रे देछि सुषुम्ना कांड और मध्य मस्तिष्क। तो देखो आमर स्नायुतंत्र आमर मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड को नहीं गठित होई अछि ताले उत्तरटी हो आमर ए हेबो। तापरे 5 नंबर प्रश्न को लक्ष्य कर प्रति मिनिट रे प्राय केते मिलीलीटर रक्त आमर प्रवाहित हुए। ऑप्शन गुड़िक देछि 650 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर 850 मिलीलीटर 700 मिलीलीटर। तो देखो आमर प्रति मिनिट रे आम शरीर में प्राय 750 मिलीलीटर रक्त प्रवाहित होता है ताले उत्तरटी आमर बी 750 मिलीलीटर हेबो। तापरे 6 नंबर प्रश्नटी को लक्ष्य कर निम्नोक्त मध्यरु केउ उक्तिटी आमर भूल अटे। ऑप्शन गुड़िक दे दीजिए एगुड़ी को लक्ष्य कर देखो एमानक मध्यरु आमर सी उक्तिटी आमर भूल अटे ताले उत्तरटी आमर सी हेबो। तापरे 7 नंबर प्रश्नटी को लक्ष्य कर इच्छा अनुसार कार्य बा वॉलंटरी एक्शन केउठारे नियंत्रित हुए। ऑप्शन गुड़िक देछि प्रमस्तिष्क बी रे देछि मेडुला सी रे देछि अनुमस्तिष्क डी रे देछि सेरिबेलम। तो देखो आमर ये जो इच्छा अनुसार कार्य बा वॉलंटरी एक्शन गुड़िक आमर प्रमस्तिष्क रे नियंत्रित हुए ताले उत्तरटी हम आमर ए प्रमस्तिष्क। तापरे देखो 8 नंबर प्रश्नटी को लक्ष्य कर मध्य मस्तिष्क केउ प्रकार कार्य रे भूमिका निभाए। ऑप्शन गुड़िक देछि आमर इच्छा अनुसार कार्य प्रतिक्रियात्मक कार्य हृदय स्पंदन एवं पाचन। तो देखो मध्य मस्तिष्कटी आमर प्रतिक्रियात्मक कार्य भूमिका निभाई थाए ताले उत्तरटी आमर बी प्रतिक्रियात्मक कार्य। तापरे 9 नंबर प्रश्नटी को लक्ष्य कर स्पाइनल कॉर्डर मुख्य काम कौन। ऑप्शन देछि स्मृति
ସନ୍ଦେଶ ପରିବହନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଭାବନା। ତ ଦେଖ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଦେଶ ପରିବହନ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି, ସନ୍ଦେଶ ପରିବହନ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ପଠାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ବିରେ ଦେଇଛି ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ, ସିରେ ଦେଇଛି ଉଭୟ, ଡିରେ ଦେଇଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏରେ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ, ବିରେ ଦେଇଛି ପନ୍ସ, ସିରେ ଦେଇଛି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ, ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ତ ଦେଖ ଆମର ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଠିକ୍ ଅଟେ? ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ଡି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ସି ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଠିକ୍ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବା, ସନ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିବା, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ତ ଦେଖ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଉକ୍ତିଟି ହେବ ଆମର ବିଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସିନାପ୍ସ କ'ଣ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି 2 ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, କୋଷଝିଲ୍ଲି, ରକ୍ତନଳୀ। ତ ଦେଖ ସିନାପ୍ସଟି ହେଉଛି ଆମର 2ଟି ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ବା ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟି। ତ ଯାହାକୁ କି ଆମର କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସିନାପ୍ସ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ ହେବ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଛୋଟ ଶାଖା ପରି, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘତନ୍ତୁ, ସିରେ ଦେଇଛି ଗୋଲାକାର, ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା ଚେପ୍ଟା। ତ ତାହେଲେ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ଟି ଆମର କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା ଛୋଟ ଶାଖା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଏ ହେବ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 2ଟି ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି ଆକ୍ସନ୍, ବିରେ ଦେଇଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ସିରେ ଦେଇଛି ସେଲ୍ ବଡି, ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା ସିନାପ୍ସ। ତ ଦେଖ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି, ସିନାପ୍ସ ହେବ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଦାର୍ଥ, ବାହକ ଅଣୁ, ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ, ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚାରକ। ତ ଦେଖ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚାରକ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି ହେବ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଦେଖ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗଟି ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସିନାପ୍ସରେ ସନ୍ଦେଶ କିପରି ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ଭାବେ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ, ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଦେଖ ସିନାପ୍ସରେ ସନ୍ଦେଶ ଆମର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ବା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କ'ଣ କାମ କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରେ, ଏକ ନ୍ୟୁରନ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁରନ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଏ, ସନ୍ଦେଶକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ଦେଖ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଆମର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁରନ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁରନ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ କେଉଁ ଦିଗରେ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଦେଖ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଦିଗଟି ଦିଆହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଏ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ତାପରେ ସେଲ୍ ବଡି, ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସନ୍। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆବେଗଟି ଗତି କରିଥାଏ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚାରକ କ୍ଷରଣ ନ ହେବ ତେବେ
କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ଦେଶ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ ହେବ, ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖ, ଯଦି ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚାରକ କ୍ଷରଣ ନ ହେବ ତେବେ ଆମର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରଣ କାହିଁକି ଏକମୁଖୀ? ସିନାପ୍ସ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା, ରକ୍ତଚାପ ଦ୍ୱାରା, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଦେଖ, ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରଣ ଆମର ଏକମୁଖୀ, କାରଣ ଏଠାରେ ସିନାପ୍ସ ଗଠନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଏ ହେବ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଧୀର ଗତି, ଦୁଇ ଦିଗରେ ଚଳନ, ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବଳ ରାସାୟନିକ ସ୍ୱଭାବ। ତ ଦେଖ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇ ଦିଗରେ ଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କେଉଁଠି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ, ହୃଦୟ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ତ ଦେଖ, ଆମର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟାଟି ଆମର ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଖେଳିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ଡି ଦେଇଛି ଶୋଇବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଘଟିବାର ସମୟ ବେଶୀ ସମୟ ନିଏନି, ଧୀରେ ଘଟେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟାଟି ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗରମ ପାଣିରେ ହାତ ପଡ଼ିଲେ ହାତ ତୁରନ୍ତ ହଟିଯାଏ, କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ହୃଦୟ କମ୍ କାମ କରେ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଢ଼େ। ତ ଦେଖ, ଗରମ ପାଣିରେ ହାତ ପଡ଼ିଲେ ହାତ ତୁରନ୍ତ ହଟିଯାଏ, କାରଣ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡଟି ଆମର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା, ଏହାକୁ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକ୍ସୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବିରେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଦେଖ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆମର ଡକ୍ଟଲେସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି? ବହିସ୍ରାବୀ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ, ମିଶ୍ର, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଦେଖ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ। ତାପରେ ଦେଖ, 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ବହିସ୍ରାବୀ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ, ମିଶ୍ର, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଦେଖ, ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ନଳୀ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା, ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଡକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ମିକ୍ସଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ନଳୀ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ? ନା, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହରମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଅଟେ? ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ କରିବା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପଚନ କରିବା। ତ ଦେଖ, ହରମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ ହେବ। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବୃନ୍ତ ବା ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ବିରେ ଦେଇଛି ମେଡୁଲା, ସିରେ ଦେଇଛି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା ସେରିବେଲମ୍। ତ ଦେଖ, ଆମର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଆମର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ସହ ଏକ ଛୋଟ ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ସି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। FSHର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, FSHର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଫଲିକଲ୍
ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏରେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଏ ହେବ। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅତିକାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଧିକ ସ୍ରାବରୁ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି GH, ବିରେ ଦେଇଛି PRL, ସିରେ ଦେଇଛି FSH, ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା TSH। ତ ଦେଖ ଆମର GH ହର୍ମୋନ୍ର ଅଧିକ ସ୍ରାବରୁ ଆମର ଅତିକାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ GH ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। LH କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ସ୍ରାବ ହୁଏ? ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ୍। ଏହା ଆମର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ହେବ। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ACTHର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ACTHର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଏଡ୍ରିନୋ କୋର୍ଟିକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବିରେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। LH ବା ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଧାନତଃ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗରେ ଡିମ୍ବୋଦୟକୁ ସହାୟତା କରେ? ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଉଭୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ଡିମ୍ବୋଦୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି ମହିଳା ହେବ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? LH, TSH, ACTH, PRL। ତ ଦେଖ ଆମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଡ୍ରିନୋ କୋର୍ଟିକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବା ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ACTH, ତାହା ଆମର ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ କରେ? ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାଇବା, ପାଚନ କ୍ରିୟା, ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା। ତ ଦେଖ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ଟି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ୍ଷୀର କ୍ଷରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମୂତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଏ, ହୃଦଗତି କମାଏ, ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତ ଦେଖ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷୀର କ୍ଷରିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ ହେବ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ADHର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରକ୍ତରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବଢ଼ାଇବା, ଶରୀରରେ ପାଣିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ହାତ ମଜବୁତ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପାଚନ କରିବା। ତ ଦେଖ ADHର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀରରେ ପାଣିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କମ୍ ଭାସପ୍ରେସିନ୍ କ୍ଷରିତ କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲିଟର ପରିସ୍ରା କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି 10, 20, 30, 40। ତ ଦେଖ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 20 ଲିଟର ପରିସ୍ରା କରେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ADH କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କାମ କରେ? ଫୁସଫୁସ୍, ହୃଦୟ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ଯକୃତ। ତ ଦେଖ ADH ଆମର ବୃକକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ହେବ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଭାସପ୍ରେସିନ୍ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାପମାତ୍ରା, ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ, ହର୍ମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନ, ଚର୍ବି ସନ୍ତୁଳନ। ତ ଦେଖ ଭାସପ୍ରେସିନ୍ ଆମର ଶରୀରରେ ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ADHର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ADHର ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟି ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି ହେବ। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଓ ଭାସପ୍ରେସିନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଥାଇରଏଡ଼୍, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ସିରେ ଦେଇଛି ଏଡ୍ରିନାଲ୍, ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ତ ଦେଖ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଓ ଭାସପ୍ରେସିନ୍ ଉଭୟ ଆମର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଓଜନ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଟେ? ତ ଦେଖ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି 150 ମିଲିଗ୍ରାମ, 160 ମିଲିଗ୍ରାମ, 200 ମିଲିଗ୍ରାମ, 150 ଗ୍ରାମ।
ତ ଦେଖ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଓଜନ ହେଉଛି ଆମର 150 ମିଲିଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ 150 ମିଲିଗ୍ରାମ ହେବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 50ଟି MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିନେଲୁ। ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ତୁମର ତାହେଲେ କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା ଏବଂ କେତେଟା ଭୁଲ ହେଲା ବା କେତେଟା ତୁମେ କହିପାରିଲ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଯଦି ତୁମର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ କରିପାରୁଛ ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ଯଦି ସେତିକି କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ତୁମର ଏହି ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ନିହାତି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁକି ତୁମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ ମାର। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଏହିପରି ଅପସନ୍ ସହିତ ତୁମର ଆସିଯିବ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ର ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ତୁମେ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଉଛ ସେଠାରେ ତୁମର ସେ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ କେତେ ମାର୍କ ତୁମର ରହିଗଲା। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଲିଙ୍କଟିକୁ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଲିଙ୍କଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।